Sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Então nós chegamos à mensagem de número 54, que tem por título: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. A leitura bíblica é Apocalipse 2, versículo de 12 a 17, tá? Eu esqueci de mencionar que eu estou falando aqui no auditório da igreja em São Paulo. Então agora vou passar a olhar para a audiência aqui, tá bom? Muito bem, então nós estamos tratando das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Eu queria dizer para vocês, irmãos, pela misericórdia do Senhor, né, com grande alegria, né, eu quero mostrar para vocês uma constatação de que nós entramos na era do Apocalipse. O ministério de João foi importante para remendar as redes logo depois do apóstolo Paulo. Todavia, Deus reservou esse ministério, principalmente o que está escrito no livro de Apocalipse, para a era final, que é a era que nós estamos. E quando nós começamos a verificar que a aurora havia chegado, e a aurora é pré-anúncio da vinda do Senhor, e nós começamos a perceber tantos milagres acontecendo, as igrejas atendendo a convocação do Senhor para formar um exército, e tantos jovens caindo como gotas do orvalho para formarem esse exército de jovens santos. Nós percebemos que alguma coisa está acontecendo de anormal, né, de incomum dos tempos passados. Nós chegamos no momento da era final. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que vamos, de um lado, nos alegrar, porque Deus finalmente viu em nós, na sua igreja, condições básicas, mínimas, para Ele poder nos usar como instrumentos para essa era final. E a pandemia veio a confirmar de que a era, né, dos 7 espíritos havia chegado. Porque com a pandemia, infelizmente na pandemia nós perdemos também entes queridos, mas por outro lado, Deus quer fazer grandes coisas. E com a pandemia, Deus conseguiu alinhar as igrejas. As igrejas começaram a perceber o valor da palavra profética. E perceberam como a palavra profética estava realizando a própria obra de Deus. E milagres começaram a acontecer, a confirmação da própria palavra por parte de Deus estava patente aos olhos de todos. Então, quando a igreja se alinhou com a palavra profética, e a unanimidade aumentou, a unidade aumentou, e isso deu condições mínimas, básicas, para Deus poder nos usar de uma forma maior, para que os 7 espíritos comecem a atuar, né, com a força do Espírito na sua completude, na sua plenitude. Então, queridos irmãos, nós estamos na era final. De um lado, nos alegramos por isso, por nós termos nascido nessa época, vivendo nessa época, mas por outro lado, aumenta a nossa responsabilidade. Nós precisamos, irmãos, nos engajar nessa luta. O dia da convocação chegou. Quando chega o dia da convocação, em Salmo 110, versículo 3, a igreja, o povo de Deus, começa a se alistar para esse exército. E não só isso, os jovens
são sinal maravilhoso da confirmação dessa profecia. Irmãos, esses dias aqui eu vejo os irmãos saindo, né? A própria vida normal dos irmãos, das mães levando as crianças, seus filhos nas ruas, e próprios filhos pedindo para a mãe, eu posso levar um jornal para aquele senhor, né, para aquela balconista, né, pedindo para orar pelas pessoas. As coisas desse tipo estão acontecendo, né? Se os pais tinham vergonha de pregar evangelho, orar com as pessoas, os filhos não têm mais, né? Os filhos estão pressionando os pais a fazerem isso. Irmãos, dali a pouco nossas crianças, nossos adolescentes, isso é normal para eles. Isso será normal para eles, pregar evangelho, não é isso? Orar pelas pessoas e fazer comportagem. Isso será normal para a nova geração que está vindo. Porque são as gotas do orvalho que estão caindo do céu como bênção do Pai para o Filho. Ó Senhor Jesus. Então, eu estou muito contente. E hoje, especialmente hoje, nós estamos juntos. Várias comitivas de irmãos líderes da obra em várias regiões, né? Estão aqui os irmãos que vieram lá de Rondonópolis, Mato Grosso do Sul, né? Vieram já na quinta-feira à noite, sexta-feira tivemos comunhão na estância, né? Eles estão aqui nos honrando com a presença deles. E também veio uma comitiva ontem do próprio Foz do Iguaçu, e dessa vez não vieram só jovens, vieram também cabeças brancas, né? Vieram a equipe de avança sênior, tá? E também veio uma comitiva, né, dos principais cooperadores da região 6 de Minas Gerais e também do Espírito Santo. E veio uma comitiva grande do sul de Minas, né, que chegaram ontem à noite e estão aqui honrando com a presença deles. Quem mais? Eu pulei quem? É isso, né? Então, claro, graças ao Senhor tem vários cooperadores também vieram daqui do interior de São Paulo e já estão me avisando que semana que vem vai vir em peso os cooperadores e líderes do interior de São Paulo, né? E semana que vem, apesar de haver, né, já começado a conferência Geração Santa, né, lá na estância, claro, não é presencial, não será presencial, mas 동역자들이 domingo de manhã ainda 다음 주에 또한 올 것입니다. Então várias comitivas já marcaram a presença aqui na semana que vem. 그 마지막 세대 때 Na semana da conferência de jovens, semana 그때만 다음 주가 아니라 다음 주에만 다음 주 주일이 아니라 다음 주 주일에는 베드로 형제님이 여기 쌍포할 교회에 있질 않고 생명나무 수양관에서 청소년들의 특별 집회를 인도할 것입니다. 그래서 나는 형제들이 이곳에 참석하는 것을 인하여 감사하게 생각하며 이러한 교통을 갖기 위해서 16시간 버스를 타고 찾아온 것입니다. 다른 형제들은 또한 12시간, 14시간. 참으로 우리는 참으로 깊이 이러한 일들을 존중하게 생각하며 그러한 형제들과 좋은 교통들을 갖고 있습니다. 참으로 우리는 하나가 된 그러한 군사를 형성하고 있는 것입니다. 우리는 한 사역 가운데 있고 우리는 참으로 부담 가운데 있습니다. 우리 모두는 새 언약의 사역자들인 것입니다. 하나님의 사역에서 참으로 우리가 간단히 말해서 우리가 지역적으로 나누지만은 사실을 말하자면 영적으로 지역이 있질 않습니다. 우리는 한 사역 가운데 있고 모두가 함께 하나로서 하나님의 나라를 이 땅에 가져오고 있는 것입니다. 이 일을 위해서 필요한 것은 우리 생명의 성장이 필요하며 교회가 건축될 필요가 있고 그리고 하나님의 나라를 그렇게 함으로써 이 땅에 가져오는 것입니다. 이렇게 함으로써 우리는 단번에 이 세상을 속이는 교회는 그러한 사단을 없애고 쫓아내고 이 땅에서부터 깨끗하게 하는 것입니다. 주 예수여. 계시록의 7교회를 말할 적에 참으로 이것을 합당한 시기에 교통하고 있는 것입니다. 지금 우리는 계시록 시대로 들어가고 있고 7교회 안에 이제 좀 더 빨리 모든 것이 전전하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 허리띠를 뜰 때인 것입니다. 우리는 우리의 상태를 바꿀 필요가 있습니다. 우리의 상태가 수동적이 되어서는 안 되며 이제 우리는 능동적이며 그리고 끼어있고
또 그뿐만 아니라 또한 근신하는 우리가 세상 사람 사는 것처럼 살아서는 안 되며 밤에 술에 취합니다. 밤에 사람들이 타락합니다. 그렇지만 우리는 낮에 속한 자들인 것입니다. 빛의 자녀들입니다. 그렇기 때문에 우리 삶은 끼어있는 삶을 살며 주님의 오심을 기다리며 내일 주님이 당장 오시는 것처럼 사는 것입니다. 아멘. 주 예수여. 그렇기 때문에 계시록의 7 교회들 우리는 하나의 역사로 공부하고 있는 것이 아닙니다. 또한 우리는 교리로서 받아들이는 것이 아닙니다. 우리가 보는 것은 우리 자신의 스토리인 것입니다. 역사입니다. 이 기간 동안에 2000년 전에 일어난 교회들이었지만 나는 그 당시 살고 있었지는 않았습니다. 그러나 나는 나의 역사를, 나의 삶을 참으로 초기 때 너무나도 기묘하게 좋았던 그러한 승리의 삶, 바울 때까지 복음은 전진했지만은 그때 벌써 다른 가르침들이 들어왔고 교회가 하락하기 시작했던 것입니다. 요한 시대 때에는 더 많은 이단이 들어왔고 그리고 예수가 육신으로 오지 않았다 이렇게 말하는 또한 영세주의, 예수는 하나님의 아들이 아니다 이렇게 말하는 이런 방식 저런 방식으로 이단의 말들이 많은 말들이 있었습니다. 교회는 하락하기 시작했습니다. 그러한 위치를 추구하 사랑함과 그러한 높아짐을 사랑함으로 인해서 사단이 그것을 잘 압니다. 타락됨이 사람 안에 있기 때문에 그러한 교만과 야망과 이런 면을 침으로써 이어서 교회가 서문화교회 상태로 들어갔습니다. 그들은 고난받는 교회들이었고 300년 동안 고난을 받았습니다. 10번의 큰 핍박이 있었습니다. 지난주에 우리가 이것을 교통했습니다. 그러나 그러한 핍박의 시대가 있었을 뿐만 아니라 또한 평강의 시대가 있었습니다. 느슨해지는 그러한 시간이 있었습니다. 중간중간마다 그럴 적마다 느슨해질 적에 한면으로 눌렀다가 느슨해지고 그렇게 느슨해질 적에 세상이 교회 안으로 들어옵니다. 그럴 적에 사람들이 형제들이 그러한 정치와 위치와 능력과 돈과 이런 것을 사모하게 됩니다. 사단은 이것을 준비했고 그럼으로써 버가모 교회가 산출되는 것입니다. 이것을 오늘 우리가 볼 것입니다. 그래서 오로지 한 방법, 이것을 하락을 막는 것이 있습니다. 과거에 사단이 교회에 행한 일들을 오늘날도 우리 가운데 행하고 있는 것입니다. 참으로 우리는 지금 현재 매우 좋은 상태에 있습니다. 기본적으로 모든 것을 갖추면서 빌라델비아를 실제를 갖게 되는 것입니다. 우리는 뒤로 돌이키지 맙시다. 뒤로 머물지 맙시다. 뒤로 들어가지 맙시다. 반대로 앞으로 전진합시다. 그렇기 때문에 마태복음 13장 거기 나오는 7 비유, 그것은 계시록 2장 3장에 나오는 7 교회가 밀접한 관계가 되어 있습니다. 주님이 첫 번째 비유를 말씀하실 적에 그분은 하나의 힌트를 주신 것입니다. 그분이 이 땅에서 원하는 것은 교회를 통해서 행하기를 원한다는 것입니다. 그분이 원하시는 것은 바로 생명의 씨앗을 심는 것입니다. 주님이 직접 설명하신 것처럼 이 씨앗은 바로 왕국의 말씀인 것입니다. 하나님이 이 땅에 왕국을 가져오기를 원했지만은 그것은 왕국의 말씀으로 시작된다는 것입니다. 첫 번째 이 원칙을 기억하십시오. 첫 번째 원칙, 하나님의 사역은 바로 하나님의 말씀으로 되는 것입니다. 당신이 말씀을 업신여긴다면은 당신은 하나님이 이 땅에서 하기를 원하시는 것을 무시하는 것입니다. 첫 번째, 우리는 하나님의 말씀을 사모할 필요가 있습니다. 하나님의 말씀을 믿을 필요가 있고 하나님 말씀에 순종할 필요가 있는 것입니다. 왕국의 말씀이 바로 이 땅에 왕국을 심는 것입니다. 왕국의 씨앗이
이 땅에서 싹이 트며 이 땅에 하나님에게 열매를 가져오기 위해서는 possa germinar nesta 다른 면으로서 e produzir 이 씨앗이 땅에 떨어질 필요가 있습니다. pro 씨앗은 outro lado. A semente precisa cair 사서 그것을 당신의 그 상에 둔다면은 결코 싹트지 않습니다. 이 씨앗은 모든 씨앗들은 땅에 심을 던질 필요가 있습니다. 땅이 무엇이죠? semente precisa ser plantada 땅은 na terra 사람의 마음인 것입니다. que é 첫 번째 원칙, 하나님은 terra é o 말씀하실 필요가 있습니다. então no 하나님은 그분의 말씀을 보낼 필요가 있습니다. precisa 그것은 왕국의 씨앗과도 같습니다. Deus precisa 그러나 다른 면으로서 또한 palavra 사람들을 필요로 합니다. a semente do reino 합당한 마음을 가진 사람들, 이러한 말씀을 받을 수 있는 합당한 마음, 그리고 이 씨앗이 자라며 하나님의 뜻을 이렇게 행하시는 것입니다. palavra 두 번째 원칙, 그것은 마음입니다. 첫 번째는 말씀이요, 두 번째는 우리 마음을 잘 다스릴 필요가 있습니다. 합당치 않은 마음, número 2 vamos 그것은 do coração 합당치 않은 귀를 갖고 있습니다. inadequado 이것이 세 번째 원칙인 것입니다. 첫 번째는 말씀이요, 두 번째는 마음이요, 세 번째는 귀인 것입니다. 어떻게 당신이 말씀을 듣습니까? palavra 그렇기 때문에 마태복음 13장으로 가서 como você ouve, né? Tá, então vamos lá. Mateus 13, 10절 Mateus 13, versículo 10. 왜 제자들이 듣게 나와 가로되 어찌하여 저에게 비유로 말씀하시니까 대답하여 가로되 Por que lhes fala em parábola? 천국의 비밀을 아는 것이 너에게는 허락되었으나 저에게는 아니 되었나니. É dado conhecer os mistérios 주님이 이것을 제자들에게 말씀하신 것입니다. não lhes é 주님의 제자들 Irmãos, ele 원칙적으로 그들은 os 바로 우리들인 것입니다. né? 이러한 교회, 빌라델비아 교회, 합당한 기초의 기본 준비가 된 이러한 교회는 하나님의 말씀을 합당한 마음으로 받게 되는 것입니다. 당신이 합당한 마음을 갖지 않고 이 말씀을 듣지 못한다면 이 말씀은 당신을 위한 것이 아닙니다. 듣지만 이해 못할 것이며 이것은 당신에게 비유로만 전해질 것입니다. Essa palavra 그렇지만 당신이 não entender. 빌라델비아 교회의 Para você. Mas se você tiver um coração, condições da igreja, 원칙을 갖고 있다면 disso, irmão, 기본적인 그러한 원칙들, Deus está trabalhando em 빌라델비아의 원칙, 그 가운데 하나님은 역사할 수 있는 것입니다. mínimas 우리는 뒤로 돌이키지 맙시다. da igreja de Filadélfia. 우리가 이러한 기본적인 기초를 갖지 못한다면은 Não vamos voltar 그럴 기초를 가질 적에 하나님이 역사할 수 있는 것입니다. para Deus poder continuar trabalhando entre nós. 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 무릇 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그러므로 내가 너에게 비유로 말씀하기는 저희가 보기는 보아도 보지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못함이라. 합당한 마음을 갖지 않는 자들은 합당한 듣는 귀가 없습니다. 그래서 Coração correto, não tem 보지만은 보지 못할 것이며 듣지만은 듣지 못할 것입니다. 이해하지 못할 것입니다. como é que é? Vendo, não vem. 이사야 예언이 저에게 이루었으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. Ouvireis com os ouvidos, 그렇기 때문에 우리는 합당한 마음을 갖고 vereis com os 또한 합당한 귀를 가질 필요가 있습니다. Então, irmão, tem que ter 말씀을 듣기 위해서. 그렇지 않다면 씨앗이 우리 안에 들어오질 않습니다. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 senão a semente não entra. 그 귀는 듣기는 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고. Endurecido. 이것은 Mau grado 아주 이렇게 뚱뚱한 마음. 그것은 어떠한 아밀가도 같이 뚱뚱한 사람을 말하는 것이 아니라 여기 뚱뚱하다는 것은 no sentido de que não é homem, né? 나는 만족한다. 나는 부유하다. 나는 필요 없다. 더 이상 필요 없다. 이러한 사람들, 이러한 마음을 가진 자들은 Estou rico, estou abastado. 듣는 귀를 갖지 않게 될 것입니다. Pessoas assim com esse tipo de coração 거기는 듣기는 들어도 눈을 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이니라. vão suceder que vejam com 마음이 없는 자들은 하나님이 고칠 수가 없습니다. 그래서 합당한 마음을 갖고 합당한 귀를 가질 적에 듣고 고침을 받을 수 있는 것입니다. correto, ouvidos adequados. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 있도다. Bem-aventurados 형제들이여, vossos olhos, porque 나는 이러한 방식으로 오늘 말씀을 시작하기를 원합니다. irmãos, então
이것으로써 Quero começar a palavra 우리는 desta manhã ou dessa noite, né, quem for assistir à noite, 우리 마음을 준비합시다. 첫 번째, queridos irmãos, 주님께 감사합니다. vamos 우리 시대 때 말씀이 있다는 것입니다. pregar, irmãos, da 당형제님 때 현재 말씀이라고 말했습니다. 현재 진리라고 우리는 말했습니다. irmão Dom que falava de palavra, 우리는 베드로서 1장에서 예언의 말씀, 선지자의 말씀이라고 오늘 말합니다. 2 Pedro capítulo 또 계시록 1장, 2장, 3장을 통해서 우리는 바로 성령이 Apocalipse, 교회에게 말하는 말씀이라고 우리는 말하는 것입니다. a palavra 말씀은 너무나도 중요합니다. 여기에 가치를 두고 존중하게 여기며 주님의 은혜로 말미암아 우리는 매주마다 이런 선지자의 말씀이 우리에게 주어지고 있습니다. irmão, nós estamos tendo palavra profética 우리가 우리에게 더 이상 말씀하는 것을 멈출 적에 하나님의 사역은 멈춥니다. 우리는 방향을 잃어버릴 것이며 잃어버림 받을 것입니다. 하나님의 은혜로 말미암아 하나님은 우리에게 신실하십니다. 매주마다 하나님 말씀이 부족하지 않았습니다. 매주 말씀하십니다. 첫 번째는 말씀에 가치를 두는 것이요. 두 번째, 당신의 마음을 돌보십시오. 당신의 마음을 돌보시기 바랍니다. 주님을 섬길 적에 no seu coração. 순수한 마음으로 섬기시기 바랍니다. Vamos ser 깨끗한 양심, de coração puro, 거짓이 없는 믿음, consciência boa, 우리 마음을 이렇게 순수하게 유지합시다. 야망 없이, 다른 의도가 없이, tem um coração 다른 어떤 것을 추구하지 않고 위치라던가 사역이 더 높아지고 유명세를 갖고 사람들에게 영광을 취하며 이러한 모든 것은 소용이 없습니다. 우리가 하나님 주님에게 순수한 마음을 갖고 irmãos, nada 우리 삶을 정말 드리도록 puro proceder ao Senhor, 두 번째, dispostos a dar 우리의 양심을 좋은 양심을 em segundo 예민한 양심을 가집시다. a nossa consciência 양심이 boa. 그 무뎌지기를 쳐서는 안 됩니다. 당신이 Deixe a consciência se cauterizar. Se você pega 당신 연필이 아닌 것을 당신이 그것을 취했다면은 양심이 뭔가 말할 것입니다. 아, 이건 모든 사람이 다 그렇게 한다. 아, 문제가 없다. 그럴 적에 양심이 무뎌집니다. então, não, mas isso aí tudo 내일 더 이상 연필을 뺏는 것이 아니라 좀 있다가 se cauteriza naquele assunto. E amanhã 계산기를 취합니다. 남의 것을. vai pegar 그 다음에 더 가치 있는 것을 취합니다. calculadora. 왜 그렇죠? 당신이 양심을 처리하지 않았기 때문인 것입니다. 우리는 우리 양심을 처리할 필요가 있습니다. 우리는 좋은 양심을 가질 필요가 있습니다. 그리고 거짓이 없는 믿음을 가질 필요가 있습니다. 우리가 그 앞에 맞고 삶을 살아서는 안 됩니다. 위식해서는 안 됩니다. 사람들에게 하라고 말하지만 스스로는 행하지 않습니다. 우리는 이러한 위식하는 자가 되지 맙시다. Fala para os outros. 우리는 형제들에게 내가 완벽하다는 걸 보일 필요가 없습니다. 형제들에게 나는 완벽한 가족을 갖고 있고 내가 내 아내는 참으로 이 20세기의 그런 부부다. 이걸 보일 필요가 없습니다. 주님께 감사한 것은 하나님 말씀으로 말미암아 우리는 날이 가면 갈수록 Preciso mostrar. 완벽한 부부들이 되어가고 있습니다. 그러나 주님이 역사함으로 말미암아 되는 것입니다. Sendo uma 그러한 결혼생활 선제의 말씀을 통해서 복음을 전하며 우리가 주님을 위해서 교회 생활을 아주 열심히 살 적에 하나님이 우리를 변화시킬 것입니다. 그래서 intensamente a vida da igreja, 우리는 그 외식하는 그러한 믿음, 거짓이 있는 믿음을 가져서는 안 됩니다. 이렇게 할 때 우리가 합당한 마음을 갖고 하나님 말씀을 받을 적에 그 말씀을 받고 순종케 되는 것입니다. 그래서 receber a palavra de Deus para 내가 이런 방식으로 시작하기를 원합니다. muito bom. Então 이렇게 하나님 7개의 말씀을 누리며 지난주에 우리는 ou não vamos desfrutando da 나는 그 전에 끝내기를 원했지만은 서문화교에서 먼저 끝내기를 원했던 것입니다. né, na 마지막 verdade pensava terminar antes, 디오클레시아의 마지막 그러한 핍박, mostrei para vocês 그 a última perseguição do 궁극적으로 imperador Diocleciano, vocês perceberam, não é isso? Vocês viram? E no fim 모든 핍박에 앞장서던 자를 하나님이 치셨고 estava o autor 하나님은 바꾸셨습니다. das perseguições, 핍박을 fim, o Senhor 멈추게 한 것입니다. 그래 그 이후에 aliviou as perseguições. 콘스탄틴 첫 번째
reinado 큰 콘스탄틴 do imperador 황제, Constantino 그의 이름이 그러합니다. chamado o Grande. 그래서 버가모 교회 안으로 들어가는 것입니다. Esse é o nome dele. 지금 우리가 교통하는 Falar da 것은 igreja 바로 em Pérgamo. 계시록 2장. 다시금 우리가 계시록 2장으로 돌아가서 A descrição de Apocalipse 2. Vamos 버가모 교회에게 주어지는 편지를 보기를 원합니다. 성도들과 함께 먼저 읽기를 원합니다. 12절 버가모 교회 사자에게 편지하기를 좌우에 날쌘 검을 가진 이가 가라사대 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas 내가 어디 사는 곳을 내가 아노니 tem a espada afiada. 거기는 사단의 위가 있는 데라. 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사단이 거하는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다. Minha testemunha, meu 그러나 내게 두어 가지 책망할 것이 있나니 거기 내가 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가리켜 이스라엘 앞에 올무를 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem comidas 이와 같이 내게도 니골라 당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. instituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma 그러므로 회개하라. a doutrina 그러하지 아니하면 ensinamento 내가 ne게 속히 임하여 israelitas. 내 입의 검으로 Depende-te, 그들과 싸우리라. venho a ti 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. espada da minha boca. 이기는 그에게는 내가 감췄던 만나를 주고 Que o Espírito diz 또 às igrejas: 흰돌을 줄 터인데 vencedor, 그 돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 lhe darei 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. pedrinha escrito nome novo. 이것이 바로 Ninguém conhece. 버가모에게 쓰여진 편지인 것입니다. 버가모는 O recebe. 한 Então, essa é a carta à igreja. 소아시아의 도시인데 Pérgamo, 로마의 밑에 있었던 도시입니다. a província da Ásia Menor, uma província do Império Romano. 그것은 서머너기에서 한 80km 떨어진, 기억합니까? 내가 소아시아 7교회를 말할 적에 그것은 시계 방향으로 이렇게 떨어져 있습니다. 에베소, 서머너와 버가모 이렇게 서로 약 한 80km씩 떨어져 있습니다. 오늘날 80km는 멀지가 않습니다. 그러나 그 당시에는 그렇게 가까운 거리는 아니었습니다. 교통수단의 문제 때문에 Mas naquela época, 그 당시에는 가깝지가 않았습니다. por causa 버가모는 do transporte, 서머너로부터 한 80km 떨어졌고 버가모의 말의 뜻은 높다는, cerca de 80 높은, quilômetros de Esmirna, cujo 아니면 그 견고한 성, 회복력을 말하기를 ou uma 그 elevação, 결혼, 연합, fortaleza, 높은 탑이라고 말합니다. ou é 그래서 많은 뜻들이 있습니다. por união 이 말씀의 뜻, 그러한 뜻들이 있습니다. 그것은 종교적인 중심지였습니다. 소아시아의 종교 중심, Então era o principal centro religioso. 그런 제왕을 신화하는 경배하는 그러한 장소였습니다. 그곳에서 Pérgamo era 한 장소를 갖고 famosa 거기서 porque ali 경배했습니다. 로마 제왕을 신으로 경배했던 것입니다. prestar 그 도시에서 ao imperador romano como Deus. 가장 큰 핍박이 있어 크리스천들을 핍박했습니다. Cidade, né, 제물을 드리지 않고 mais forte a perseguição. 제왕에게 제물을 드리지 않은 자들에게 핍박이 왔던 것입니다. 많은 이들이 순교를 당했습니다. 버가모는 유명한 도시였습니다. 이런 면에 있어서. Muitos foram mortos. 그렇기 때문에 내가 먼저 Uma cidade. 마태복음 13장으로 다시 돌아가서 그 Primeiro eu quero usar Mateus 3, 버가모 교회과 연결되는 그러한 비유, correspondente à igreja em Pérgamo, Mateus 13, 31절. versículo. Deixa-me ver. Versículo. 또 비유를 베풀어 가라사대. Outra parábola. lhes 천국은 마치 사람이 자기 밭을 갖다 심은 겨자씨 하나를 같으니 a um grão de 이는 모든 씨보다 작은 것으로서 자란 후에는 나물보다 커서 no seu 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라. de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças
e se fez árvore, de modo que as 많은 이들은 이러한 비유를 이해하지 못합니다. nos seus. 그래서 나는 설명하기를 원합니다. Então, muitos não entendem 그러한 겨자씨, essa parábola, tá? Então vou tentar explicar. Primeiro, 모든 씨 가운데 가장 작다고 말합니다. mostarda 오늘 era, 그런 aqui afirma que era menor de 바이올로지아를 통해서 hoje tem mais conhecimento. 딸기 씨앗이 더 작다는 것을 Não é 발견했습니다. a menor, tem outras menores. Parece que o morango tem 겨자씨보다 작습니다. 그러나 그 당시에는 aqui 이러한 겨자씨가 가장 작은 씨였던 것입니다. mostarda. Mas de qualquer forma 그 era 당시에 na época, 작은 씨를 말할 적에는 항상 겨자씨를 말했습니다. essa maneira que se falava na 동양에서는 época. 그 중동 지방에 E mostarda 나는 no Oriente 중동 Médio, 지방에서 parece-me, eu não 겨자 나무는 mas assim parece-me que na 자라서 região do Oriente Médio 3m까지 커질 수 있다는 것을 말합니다. pé de mostarda pode crescer até 특별한 그 겨자나무 가운데 어떤 종류가 그렇게 클지도 모릅니다. 그러나 겨자나무는 한 나물인 것입니다. que crescesse tanto. Mas mostarda 화봉 형제여, 너희들이 거기에 나무를 심지 않습니까? 나무처럼 크지를 않습니다. 나물들은 eles plantam 그 이불을 먹기 위해서 심는 것입니다. 그래서 나물은 사람들에게 음식이 되는 것입니다. come a folha, né? Então a hortaliça é 그래서 para alimento do homem, tá? Então, 겨자는 한 나물로서 사람에게 음식이 됩니다. mostarda, vou ler 그 aqui, 당시에 tá? Escrevi. 제가 중동 지방에서 이런 나무처럼 크는 겨자씨 나물이 있었습니다. Mostarda no Oriente 그러나 오늘 우리에게는 알파씨, 상추와도 같이 nós a conhecemos 한 나물인 것입니다. como alface, 예수께서는 é um pé de 교회는 hortaliça. 나무가 되어서는 안 됩니다. Então, irmãos, a 가지를 치는 거기에 새들이 곁드는 나무가 되어서는 안 됩니다. com seus galhos 우리가 새들이 곁들도록 하는 나무가 되는 것이 우리의 역할이 아닙니다. 교회의 역할은 사람들을 먹이는 것입니다. 먹이는 것입니다. são da igreja e alimentar o homem. 우리가 요한복음 6장을 볼 적에 주님께서 Então Jesus desceu do céu. 주님은 나무가 되게 해서 오시질 않았습니다. 6. 그분은 음식이 돼서 Jesus, 양식이 되어서 오셨습니다. Jesus veio. 요한복음 6장 32절에 뭐라고 말합니까? João 6. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘에 내린 떡은 모세가 준 것이 아니라 Verdade, em verdade 맞나? vos digo. 오직 내 아버지가 하늘에서 내린 참떡은 너에게 주시나니 Céu, maná, né? 하나님의 떡은 하늘에서 내려 Meu Pai 세상에게 생명을 주는 것이니라. Deus é o que desce do céu 교회의 역할은 e dá vida ao mundo. 주님께서 하늘로부터 내려온 떡과도 같이 하나님이 보내신 떡이었습니다. 세상에게 생명을 주기 위한 것이었습니다. 이것이 우리 또한 역할인 것입니다. Céu para dar 우리가 새가 곁들도록 나무가 될 필요가 없습니다. Esse é o nosso papel. 그것이 우리 역할이 아닙니다. Não é para fazer ninho pro pássaro. 요한복음 6장 47절 뭐라고 말합니까? 진실로 진실로 너에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라. 주님은 생명의 떡이셨습니다. 예수님의 관심은 사람들에게 생명을 주는 것입니다. 사람의 양식이 되는 것입니다. 57절은 뭐라고 말합니까? 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 인하여 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 인하여 살리라. Igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta 이것이 복음의 핵심인 것입니다. viverá. 복음의 핵심은 우리가 그리스도를 전하는데 Do evangelho 사람들에게 양식인 그리스도, é nós pregarmos 이 양식을 받는 그러한 사람들은 para as pessoas. 성경의 가르침대로 사는 문제가 아니라 먹는 그 양식으로 사는 것입니다. 이것이 복음의 원칙인 것입니다. 그렇기 때문에 교회는 Alimento que come. 교회가 무엇이죠? Do evangelho. Vocês entenderam? Então, irmãos, 요한복음 12장 24절 교회가 무엇이죠? que é a igreja? Dá uma olhada em 이것의 확장인 것입니다. 12 e 24. Que é a igreja? 요한복음 12장 24절 É a multiplicação disso. Não é isso? 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 Em verdade, 한 알 그대로 있고 o seu grão 죽으면 de trigo 많은 열매를 맺느니라. não morrer, fica 이것이 바로 교회를 말하는 것입니다. mas se morrer, 주님은 한 알의 muito
이 땅에 떨어진 미랄로스 아들이 영광을 받고 죽고 영광을 받는 이 하나님의 밀이 땅에 들어 죽지 아니하면은 그들은 있지만은 그러나 하나님의 은혜로 그분은 죽으셨습니다. 그럼으로써 많은 열매를 맺으신 것입니다. 교회는 이러한 하나님의 미래 확장인 것입니다. 그렇기 때문에 우리 역할 또한 사람들을 먹이는 것입니다. 먹이는 것입니다. 주 예수여. 고린도전서 5장 7절 8절. 너희 가운데 para que sejais nova massa. Nós somos essa nova massa formada por esse muito fruto que aquele grão de trigo. 적은 누룩이 온 땅에 Nós somos essa nova massa. Como sois e 미랄이 땅에 떨어져 죽고 확장된 것처럼 우리는 누룩이 없는 그리스도께서도 이렇게 희생제물이 되었도다. 그러므로 누룩도 말고 괴악하고 악한 누룩도 말고 오직 순전함과 진실함에 누룩 없는 떡으로 하자. 고린도전서 5장 7절 8절. 이것이 바로 교회 생활인 것입니다. 어떠한 누룩이 없고 순전한 깨끗한 진실한 순전함과 진실함으로 누룩 없는 떡입니다. 그러나 나무에 치는 이러한 새들이 누구죠? 겨자씨 나무에 곁드는 새들이 누구죠? 그것은 첫 번째 비유를 볼 적에 마태복음 13장 이 씨가 이러한 새들이 누구죠? 4절 13장 4절. 뿌릴새 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고. 이러한 새들이 누구죠? 이제 19절을 보게 되면은 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌리는 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌린 자요. 그래서 여기 나오는 이 새는 긍정적이지가 않습니다. 이러한 새들은 악한 자로부터 온 것입니다. 이러한 새는 악한 영, 사단의 악한 영들 교회 안에 들어와서 변형시키고 교회를 변형시키고 원칙으로부터 벗어나게 합니다. 좀 더 있다가 이것을 교통할 것입니다. 이렇게 교회를 변질되게 하는 것. 이런 계시가 있지 않다면은 좋다, 이 교회가 참 커졌다, 너무너무 커졌기 때문에 거기 천사들이 있다, 거기에 그 크리스마스 추리가 있고 이것이 바로 교회 나무다, 이런 것은 너무나도 잘못된 것입니다. 우리는 나무가 되기를 원치 않습니다. 우리는 사람들을 먹이는 권서인들이 길에서 음식을 갖고 나갑니다. 그 새들을 곁들게 하기 위함이 아니라 청년들이 길에 나가서 복음을 전할 적에 교회들이 또한 복음을 전할 적에 사람들에게 양식을 갖고 가는 것입니다. 너를 위해서 기도해도 되느냐? 마음을 열 적에 사람들을 먹이는 것입니다. 교회는 양식을 공급하는 직분이 있습니다. 이것이 바로 4세기 때 일어났습니다. 이러한 변화가 있었을 적에 서머나 교회에서 이제 버가모 교회로 넘어가면서 이러한 일이 있었습니다. 큰 콘스탄틴 제왕이 바로 교회와 세상을 섞어놨습니다. 교회를 부풀게 했습니다. 많은 거짓 성도들, 우리가 누룩이 아니라 그것은 숫자를 채웁니다. 많은 거짓 성도들이 그러한 제왕이
sua caracterização. 뭔가를 Então, Satanás tentou destruir a igreja. 줌으로써 그걸 받기 위해서 감으로 인해서 거룩함을 빼앗겼습니다. Por parte do 그 Império 처음 3세기는 참으로 많은 핍박으로 사단이 역사를 했지만 로마 제왕을 통해서 그렇게 했습니다. 그러나 아무것도 이루지 못했습니다. 교회가 더욱더 숫자가 늘어났습니다. 크리스천을 죽이면 죽일수록 더 새로운 크리스천들이 탄생하기 시작했습니다. 그래서 이제는 방법을 바꿨습니다. 교회를 부패하게 하는 것입니다. parte do Constantino, 그 기독교를 나라의 da igreja. 4세기 때 로마에서 로마의 E a influência 종교로 받아들임으로 인해서 부패가 시작된 것입니다. dos 거기에 많은 foram batizados na 콘스탄틴이 많은 도움을 줬고 tornou-se 교회 안에서 grande. 많은 이들이 세례를 받고 Irmão, não é bom ser crente, 참으로 너무나도 크게 괴물과도 같이 커졌습니다. 너무 커지는 것은 좋지가 않습니다. está desposada com Cristo. 교회는 Essa união, 순수한 신부, irmãos, é 그리스도와 결혼하는 신부, comunicação espiritual, 세상과 연합됨은 instituição aos olhos de Deus. 영적인 음행인 것입니다. Ó Senhor Jesus, 하나님의 눈으로 볼 적에 행음인 것입니다. voltar lá para 주 예수여, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, 이제 계시록 2장 2절을 12절 버가모 교회 사자에게 편지하기를 enviada 다시 한번 형제들에게 기억하기를 원하는 것은 foi 이 enviada 편지는 para o anjo, 장로들에게 쓰여지질 않았고 os mensageiros. 사자에게 편지되었습니다. 천사들에게 쓰여졌습니다. A era do 그들은 메신저들인 것입니다. 전하는 자들입니다. amar os cargos, 계시록 시대 때 tomar a posição na igreja, 많은 이들이 já não tinham mais 어떠한 위치를 추구할 적에 교회 안에서 높아지기를 원했을 적에 os que tinham título. 영적인 실제를 잃어버린 것입니다. Deus 하나님은 더 이상 tinha realizado. 어떤 교회에서 직책을 가는 자를 찾지 않으시고 실제가 있는 자를 찾으셨습니다. Não se 오늘날도 마찬가지입니다. importam, não se importa 어떠한 그 위치, se preocupa 어떠한 em ter realidade. 교회 안에서의 직책, 이름 이것이 아니라 실제를 추구하십시오. Eu não digo muito 당신은 메신저가 될 필요가 있습니다. 전하는 자가 될 필요가 있습니다. que ele 나는 어떤 그 메신저들은 a mensagem 잃어버립니다. 그가 바로 메시지를 하나님의 메시지를 전할 뿐입니다. 그러나 어떤 이들은 perto tirando foto com alguém importante, é isso? Como aquele papagaio de pirata, né? 중요한 사람과 함께 그 사진을 찍을 적에 E você se esquece, você é um portador 그런 당신이 아주 그 중요한 사람처럼 착각을 합니다. da mensagem de Deus. 그러나 당신은 바로 하나님의 메신저일 뿐입니다. Você se orgulha e dali a pouco 그래서 당신이 중요하다고 생각하며 유명해지며 교만해질 적에 당신 스스로의 메시지를 갖기를 원합니다. muitos acham muito 우리는 우리 스스로의 메시지를 전하지 않습니다. que ele tem muito conhecimento, 많은 이들은 conhecimento. 자기가 말씀을 잘 전하며 많은 지식이 있고 높은 지식이 있다고 생각합니다. Ah, a palavra profética. 교회 형제들이 말하는 것은 너무 Ah, 단순하다. pronto, está resolvido. 선자의 말씀 믿고 순종하고 행함 Bíblia. 너무 단순하다. 우리가 좀 더 높은 성경의 짚은 지식을 갖자. Ter a sua própria mensagem. 그러나 Deus não tem como usar. 오로지 메신저인데 자기 스스로의 메시지를 갖게 됩니다. 그렇지 하나님이 더 이상 사용할 수 없게 됩니다. Nós somos simples porque a 우리는 mensagem é de Deus. 이러한 단순함을 유존하기 원합니다. 우리는 단순함으로써 왜냐하면 메시지는 하나님의 것입니다. 우리는 오로지 그걸 전하는 자들일 뿐입니다. 디모데 전서 2장 2절에서 말하는 것처럼 디모데후서 2장 2절 내가 들은 바를 E ainda há outro. 네가 들은 바를 나에게 들은 바를 신실한 자에게 전함으로써 그가 다른 자들을 또한 가르칠까 하노라. 우리는 오로지 전하는 자들입니다. 메신저들입니다. A palavra 하나님의 메시지 Deus hoje 그것을 우리가 신실하게 전할 뿐입니다.
선제의 말씀을 전하는 것입니다. 하나님은 오늘날 이러한 사람들을 찾고 있습니다. ser mensageiro e você quer ser a própria mensagem, Deus não tem como usar. Então na era do Apocalipse, Deus quer usar. 당신이 스스로가 메시지를 전하기 원한다면 하나님을 더 이상 사용할 수 없을 것입니다. Escreve esta 계시록 때에는 그렇기 때문에 메신저를 사용하기 원합니다. 천사를 사용하기 원합니다. carta de dois gumes. De onde vem isso, né? Os 좌우에 날쌘검을 가진 이가 가라사대. 이것이 어디로부터 오죠? são as 7 estrelas na mão direita do Senhor. Apocalipse 1. dá uma olhada. 7교회의 그 편지를 받은 자는 주님의 오른손 안에 있는 자들인데 계시록 1장 16절. Tem algumas irmãs que observam, que escrevem para mim, você não bebe água, precisa beber água. Apocalipse 1:16. Tinha na mão direita 계시록 1장 16절. e da boca 그 오른손에 saía-lhe 7별이 있고 uma afiada 그 입에서 de dois. 좌우에 날선 검이 나오고 Muito importante. Esse Senhor que aparece andando no meio 이것은 매우 중요합니다. de ouro, 이 주님 como sumo sacerdote, cuidando das 7 일곱 igrejas de 금 Apocalipse. 촛대 사이를 다니시는 대제사장으로서 계시록에 나오는 7 교회를 돌보시는 그분, 마지막 때 그분 오른손에 São as 7 별이 있습니다. das 7 igrejas de Apocalipse. 이러한 7별은 바로 7 교회에게 전하는 교회 사자, 메신저들인 것입니다. Fiel, você é um mensageiro 하나님은 fiel da palavra de Deus. 이런 메신저들을 지탱하십니다. 당신이 신실하게 전하는 자라면은 Que brilha. 하나님 오른손에 있게 Você 됩니다. não tenha nem cargo, nem posição. 당신은 빛나는 별이 될 것입니다. Você 당신은 어떠한 위치도 있지 않고 직책이 없지만은 당신은 그러한 실제가 있습니다. 당신이 빛남으로써 또한 금촛대를 빛나게 합니다. 왜냐하면 당신에게 기름이 있기 때문에 이 기름이 빛을 내는 것입니다. 선제의 말씀이 빛을 내는 것입니다. 그렇기 때문에 saía 오른손에 7별이 있는 그 자가 그 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 e a palavra 이게 어떠한 검이죠? 바로 말씀인 것입니다. Deus na era do Apocalipse, ele precisa separar 하나님은 o trigo do joio. 계시록 시대 때 Então sai uma espada afiada de dois 그, gumes para dividir, para separar. 벼와 Aquilo que não é dele. 가라지를 나눌 필요가 있습니다. 그걸 구분할 필요가 있습니다. 그분에게 속했고 안 속한 것을 나눌 필요가 있습니다. 말씀이 바로 그러한 역할을 행하는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 우리는 O Senhor aparece 히브리서 ali da 4장 situação de Pérgamo como 주님은 tem a espada. 여기서 나타나셔서 버가모 교회 때 A diferença 좌우에 날쌘 검으로 나오십니다. 여기의 차이점은 dá uma olhada. Hebreus capítulo 3. 우리가 전진하기 전에 우리는 히브리서 4장 Diferença entre o povo que estava mergulhado em sua 백성과 히브리서 3장 desobediência e esse povo 믿지 않는 caiu 백성들, no deserto. Não, 순종치 않는 백성들, 이 백성은 irmãos, 광야에 떨어졌습니다. receber ou não. 가나안 땅에 들어가지를 못했습니다. Olha só como faz diferença. Tá, vamos dar uma olhada. 믿음으로 받느냐 안 받느냐에 따라서 이러한 큰 차이점을 가져오는 것입니다. Ó, 히브리서 3장 ó, 뒤에서요. Senhor Jesus. Não tenho tempo de ler muito aqui, vou ler alguns versículos aqui, ó. Versículo 7. 몇 구절만을 읽을 것입니다. 시간상. Hoje se ouvides a sua voz, 7절 그러므로 성령의 이르신 바와 같이 foi na provocação. 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 노하심을 격동하여 광야에서 시험하던 때와 같이 너희 마음을 강팍해 하지 말라. 40 anos, 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하여 40년 동안의 나의 행사를 보았느니라. erram 그러므로 내가 이 세대를 노하여 가로되 저희가 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는도다 하였고 conhecer os caminhos do Senhor. A
나의 길을 알지 못하였다. 우리는 주님의 길을 알 필요가 있습니다. 하나님이 일하시는 방법을 알 필요가 있습니다. 이렇게 하나님과 친근할 필요가 있습니다. 11절에 내가 노하여 맹세한 바와 같이 가나안 땅에 들어가는 것을 말하는 것입니다. 저희가 내 안식에 들어오지 못하게 하셨다 하였으니 형제들아 너희가 삼가 너희 마음 중에 누가 믿지 않는 낙심을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 염려할 것이요. 당신은 말하기를 나는 하나님이 있다. 내 하나님을 쫓는다. 내 하나님을 경배한다. 그러나 당신이 의심하며 믿지 않는 마음이 하나님이 하시는 성령으로 하시는 말씀을 믿지 않을 적에 받지 않을 적에 당신은 살아있는 하나님과 너무나도 먼 상태로 떨어집니다. 종교적인 하나님이 있을 줄 몰라도 살아있는 하나님을 만지지 못할 것입니다. 그러한 하나님으로부터 먼 것입니다. 이제 우리는 선자의 말씀을 가까이 받고 살아있는 하나님을 가까이 할 수가 있는 것입니다. 하나님은 역기적으로 역사합니다. 그분의 사역을 이루시는 것입니다. 아멘. 할렐루야. 16절 15절 성경에 이르시되 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 노하심을 격동할 때와 같이 너희 마음을 강팍케 하지 말라 하였으니 듣고 격노하던 자가 누구뇨? 모세를 쫓는 내급에서 나온 모든 이가 아니냐? 또 하나님이 40년 동안에 누구에게 노하였느뇨? 범죄하여 그 시체가 광야에 엎드러진 자에게가 아니냐? 형제들이여 교회 안에 있는 당신은 광야에 머물기를 원합니까? 내가 미나스에 여행을 갔을 적에 얼마 전 일이죠? 마우리스 형제님? 한 2년 반 전의 일인 것 같습니다. 팬데믹 전이었습니다. 그때 내가 교회들을 방문할 적에 미나스 교회들을 방문할 적에 가는 길에서 나는 주님과 직접 교통을 가끔 합니다. 주님, 궁극적으로 결론적으로 당신이 나에게 뭘 원하시고 있습니까? 구체적으로 뭘 원하십니까? 내 역할이 뭡니까? 교회 안에서 내 역할이 무엇이죠? 주님은 나에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너에게 바라는 것은 내 백성을 안식안으로 이끌라. 가나안 좋은 땅으로 이끌라. 나는 이렇게 노력하고 있습니다. 내가 왜 계시록의 7교회를 교통하고 있죠? 스토리를 말하기 위한 것이 아니라 우리 모두가 가나안 땅에 들어가기 위함인 것입니다. 우리의 그 믿지 못하는 마음을 옆으로 제쳐놓고 불순종하는 것을 제쳐놓고 믿읍시다. 순종합시다. 18절에 또 하나님이 누구에게 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느뇨? 곧 순종치 아니하던 자에게가 아니냐? 이러보건대 너희가 믿지 아니함으로 능히 들어가지 못할 것이라. 하나님 말씀을 믿읍시다. 4장으로 넘어가서 1절 그러므로 우리가 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에 혹 미치지 못할 자가 있을까 함이라. 저희와 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 그러나 그 들은 바 말씀이 저에게 차이가 무엇이죠? 그 들은 바 말씀이 저에게 유익되지 못한 것은 듣는 자가 믿음을 화합치 아니함이라. 형제들이여 당신이 영혼의 말씀을 들을 적에 믿음으로 동반하지 않는다면 헬라어로서는 믿음으로 섞는다는 말이 있습니다. 믿음으로 하나가 될 필요가 있습니다. 그래서 객관적인 믿음이 당신의 믿음이며 당신의 주관적인 믿음을 사용함으로써 섞을 필요가 있습니다. 당신 듣는 그 말씀을 섞어서 그럴 적에 당신에게 유익하게 될 것입니다. 이미 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는도다. 그 말씀과 같으니 4절 제7일에 관하여는 어디 이렇게 일렀으되 하나님은 제7일에 그의 모든 일을 쉬셨다 하였으며 8절 만일 여호수아가 저에게 안식을 주었다면
그 외에 다른 날을 말씀하시지 아니하였으리라. na terra de Canaã fisicamente. 그런즉 안식할 때가 Descanso para a igreja. 육신적으로 가나안 땅에 들어가는 것이 아니라 참으로 교회에게 주어지는 참된 안식이 있습니다. 당신과 나를 위한 안식이 있습니다. 이란 단어는 그 안식이 바로 천년왕국인 것입니다. 가나안 땅인 것입니다. 천년왕국인 것입니다. Levar ao máximo 나는 노력합니다. 주님과 동역함으로써 이러한 일을 행하고 있는 것입니다. 할 수만 있다면 많은 이들을 이기는 자로 천년왕국에 들어가게끔 하는 것입니다. 그런자 하나님의 백성에게 남아있도다. 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기 일을 쉬신 것 같이 자기 일을 쉬느니라. 우리가 주님의 안식 안에 들어갈 적에 우리가 많은 일을 행한다 할지라도 권세인을 하며 청년들이 전전하며 복음을 전하고 사람들과 기도하며 많은 일을 행하지만은 우리는 하나님의 안식 가운데 행하는 것입니다. a fim de que ninguém 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종치 아니하는 분에 빠지지 않게 하려 함이라. que nós falamos uma espada afiada, 이제 내가 오기를 원했던 12절에 왔습니다. porque a palavra de 우리가 좌우에 낯선 검을 말하지 않았습니까? 12절은 이렇게 말합니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 qualquer espada de dois gumes e penetra 좌우에 낯선 어떤 검보다도 예리하여 espírito 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 os pensamentos e propósitos. 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 Nós temos a palavra de Deus. 마음의 생각과 뜻을 감찰하는 주님께 감사합니다. Do Senhor sai 우리에게는 하나님 말씀이 있습니다. de dois gumes. E a 주님의 입으로부터 palavra de Deus, irmãos, é 좌우에 낯선 검이 나옵니다. o que é do 이 하나님의 말씀이 능력이 있습니다. 영에 속했는가 혼에 속했는가를 나눕니다. se não for pelo espírito, irmãos, 영에 속한 사람만 이러한 분별력을 갖게 됩니다. 영이 아니고서는 우리는 혼돈을 갖습니다. 뭐가 영에 속한 것인지 혼에 속한 것인지. 우리에게 그런 찬송이 있지 않습니까? 랄랄라라라라 랄라라라라. 많은 경우에 내가 영 안에 있는지 혼 안에 있는지 모릅니다. 내가 많은 경우에 주님을 섬기지만은 나중에 보니까 내가 혼 안에 있었구나. 왜냐하면은 이러한 좌우에 낯선 검이 부족했기 때문인 것입니다. como o inácio, 이것은 구분합니다. né? Boas 우리가 좋은 의도로 행하지만은 igreja 이나시오가 ocupado 좋은 의도로서 교회가 분열되는 것을 막기 위해서 mais à frente. 그 감독을 높였고 그러나 그것을 막지 못했습니다. Pensamentos e propósitos do coração. 분열이 들어온 것입니다. Quem nos faz discernir, 그래서 irmãos, 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 이걸 분별하는 것은 바로 성령인 것입니다. aquilo que 하나님의 말씀을 통한 그 성령이 나눕니다. 하나님으로부터 오는 것인지 para continuar falando isso. 당신의 좋은 의도로 온 것인지를 구분합니다. No 여기에 대해서 더 말할 시간이 있지 않습니다. 주 예수여. busca 애굽에서 das 이스라엘 백성이 세상처럼 살았습니다. da carne, isso eu falei 물질과 죄악 가운데 거했었고 na 1 João 혈과육에 속한 de 15 a 17, vocês sabem disso, não é isso? Então assim, nós temos três 요한일서 2장 15절 10절에 나오는 것처럼 세상을 사랑하지 말라고 말하고 있습니다. carne, 우리에게는 세면 essência da 애굽 그것은 육과 관련되어 있습니다. são 육신의 정욕과 관련되어 있습니다. 두 번째 부분은 ao nosso corpo físico. No deserto, 이것은 육의 체험들이며 우리의 육신적인 몸과 관련된 것입니다. 광야에서 o povo 다른 체험을 갖습니다. 그것은 혼안의 체험인 것입니다. 백성이 광야에서 홍가운데에서 eles se 믿지 않는 악한 마음을 가졌던 것입니다. 그들은 불만했고 그들은 반역했고 하나님은 40년 동안 그들에게 벌을 주었습니다. dessa forma, irmãos, 그래서 교회 생활 가운데 우리가 불만을 갖고 산다면은 이러한 방식으로 산다면은 당신은 광야에 떨어질 것입니다. 그러나 세 번째 삶이 있습니다. 그것은 좋은 땅, 가나안 땅, 거기서 영원에 사는 자들의 체험인 것입니다. 믿기로는 당신이 이러한 체험을 갖기 원합니다. 주님의 길을 알고 지금 말한 것처럼 하나님이 우리를 초대합니다. 그분의 안식 가운데 내가 지금 읽은 것처럼 안식 가운데 살기를 원하며
하나님의 백성에게 준비된 안식, 그 준비된 안식, 이것이 바로 교회 생활인 것입니다. 교회 생활 안에 이러한 안식이 있고 천년왕국 동안에 천년 동안 완전한 안식을 가질 것이며 새하늘과 새 땅을 통해서 영원히 우리가 하나님의 안식 가운데 살게 될 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 혼안에 있는지 영안에 있는지를 알게 되죠. 오로지 하나님 말씀, 우리가 믿음으로 이것을 받을 적에 그것이 바로 구분합니다. 생각과 마음 안에 있는 뜻, 이것을 감찰합니다. 사람의 마음은 너무나도 하락했기 때문에 당신 자신의 마음을 모릅니다. 하나님 말씀을 갖고 그것을 깨달을 수가 있습니다. 모든 것이 13절 그러므로 지은 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 숨기는 것이 소용이 없습니다. 그 타펜 밑에 숨긴다 할지라도 어느 날인가 드러날 것입니다. 이 삶이 아니라면 주님이 오실 때 드러날 것입니다. 그러나 많은 경우에 우리 삶 가운데 드러납니다. 그렇기 때문에 우리가 조심합시다. GS요. 우리의 싸움은 혈과 육에 관한 것이 아닙니다. 에베소 6장. 나는 형제들에게 교통했습니다. 우리가 전쟁 가운데 있습니다. 당신은 조심할 필요가 있습니다. 끼어 있을 필요가 있습니다. 에베소 6장 10절 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 이제 우리는 주님 안에서 강건해집시다. 그분의 능력으로 마귀의 계계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입으라. 마귀 그는 셉니다. 더 악합니다. 당신 생각하는 것보다 능력이 있습니다. 마귀는 모두를 속일 수 있습니다. 왜 그렇죠? 우리 씨름은 혈과 육에 속한 것이 아니요 정사와 권세와 타락한 천사들을 말하는 것입니다. 그들이 사단으로부터 권세를 받았습니다. 그들이 왕들처럼 다스립니다. 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 사단이 머리요 거기에 많은 군사들이 있습니다. 하늘에 정사와 권세와 장군들과 많은 이들이 있습니다. 대장들이 있습니다. 그뿐만 아니라 이 땅에 많은 귀신들이 있습니다. 이러한 귀신들은 군병들입니다. 그 안에도 많은 그 계급이 있습니다. 이걸 압니까 모릅니까? 사단은 큰 군사를 갖고 있습니다. 많은 군사들 일을 합니다. 하나님의 왕국을 대해서 싸웁니다. 그러면은 싸우기 위한 우리의 무기가 무엇이죠? 형제들이 이제 이해한 것 같습니다. 우리에게는 전신갑주가 있습니다. 이것은 우리로 하여금 경곡해 방어하는 것입니다. 그러나 공격하는 유일한 것은 17절 구원의 투구와 이것도 아직도 그 막는 수비입니다. 그리고 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. Alguns comportores estão na minha frente. Qual é a arma da luta de vocês? 권선들이 지금 내 앞에 있습니다. 당신이 싸우는 무기가 무엇이죠? 하나님 말씀. 여기 말하는 말은 기도로 하는 말씀인 것입니다. 곧 하나님의 말씀을 가지라 모든 기도와 간구를 하되. 이게 원어로 보게 되면 모든 기도와 간구로 하는 말씀. 내가 너를 위해서 기도를 해도 되느냐? 마음을 열고 그럴 적에 말씀이 칼과도 같이 들어갑니다. 그렇지 않습니까? 주예수요. 이것이 우리의 전쟁인 것입니다. 주예수요.
Constantino, vamos falar um pouco de história do Constantino. 내가 이제 역사를 말하기 원합니다. 콘스탄틴, Seu pai é Constantino. 첫 번째 콘스탄틴, 큰 콘스탄틴 첫 번째. 그의 아버지는 콘스탄시오. 내가 그를 이미 언급했습니다. No tempo do imperador Diocleciano, 마지막 ele mandava 핍박. outros imperadores que estavam subordinados 디오클레시아노의 마지막 큰 핍박. 그가 그 밑에 있었던 그러한 제왕들로 하여금 크리스천들을 핍박하라고 말했습니다. 콘스탄시오가 유일하게 명령을 순종했지만은 다 하지 않고 뭔가 남겨서 크리스천들을 그렇게 비참하게 핍박하지는 않았습니다. 그래서 콘스탄시오는 큰 콘스탄틴의 아버지였습니다. 그의 아버지가 콘스탄시오였고 그의 엄마는 엘레나. 그들은 종교적인 그 크리스천들을 도왔습니다. sua juventude ele passou na corte de 이제는 그 아들 콘스탄틴 그란지 큰 um refém. Estava ali como 디오클레시아노 밑에서 conseguiu permissão para partir 그가 포로였던 것입니다. na Britânia. 그리고 Seu pai estava na Britânia. 떠나는 허락을 받고 아버지와 함께해서 영국에서 그 아버지가 영국에 있었습니다. Em York, 그 아버지가 no ano de 300 콘스탄시오가 depois de Cristo. 요르키에서 Ele havia 죽었습니다. nomeado seu filho como 306년 e foi 주후 saudado como Augusto, 그의 아들을 후계자로 임명했고 imperador, 아우구스라는 이름을 두었습니다. tem o significado 아우구스트는 majestoso, 첫 번째 제왕이었습니다. venerável. 그 뜻은 Então, quando alguém 그 alçado 위엄이 있고 경배할 만하며 era 큰 자, 누가 높아질 적에 pelo exército, 그 제왕으로 임명될 적에 그가 tá? Então, o Constantino foi alçado à posição 군인들로 하여금 majestoso 아우구스트로 de Roma. 이렇게 콘스탄틴이 로마의 그 아구스라는 이름을 받고 올라간 것입니다. 그래서 Uma luta, certo? Pelo poder, haviam 6 candidatos. 그 어떠한 그 왕이 죽을 적에 Uma 거기에 6명의 그 추천된 사람들이 있었습니다. área militar, 그럴 적에 콘스탄틴 e as habilidades 제왕이 그 군사적으로 지혜와 또한 군사적으로 정치적으로 지혜가 있었습니다. 그래서 콘스탄틴 왕이 된 것입니다. 312년 로마에 novo Édipo 312년 로마에 왕으로 들어갔습니다. 그리고 그 다음 해 então foram 313년에 seus 디오클레시안의 그 e os 피나는 그러한 일들을 멈추게 했고 그리고 그러한 no governo. Isso aparece 교회 그 인도하는 자들이 정부 안에서 높아졌습니다. 이것은 겉으로 긍정적인 것이지만 나중에 부정적인 것이 되었습니다. 그래서 até 6 버가모 교회 시대 때 tá? Depois 314년 때부터 de 606년 주 assumiu a forma de 이제 사단이 방식을 바꾼 것입니다. no reino 사단이 Diocleciano, eu estou lendo 사자로 우는 사자도 같이 no reinado de 디오클레시안 그때 그렇고 지금 안드레 뮬러가 말하는 것입니다. então era um leão que 이제는 matava, 속이는 뱀으로 바뀌었습니다. que engana, 사자가 핍박하던 사자가 이제 속이는 뱀이 된 것입니다. onde os cristãos 버가모는 duramente perseguidos pela sua recusa em participar 거기서 크리스천들이 많은 핍박을 받았었고 do poder. 이런 경배를 하게끔 억지로 했지만은 이제 그들이 E pior, ele está 사단을 경배하는 그런 위치들을 받게 되었습니다. 그리고 이제 사단이 이제 교회 안으로 들어온 것입니다. 교회 밖에 있던 사단이 밖에서 핍박을 했지만은 이제 사단이 교회 안으로 들어왔습니다. 교회가 세상과 짝했기 때문인 것입니다. venho alertando vocês. Vamos abrir a nossa 계시록 12장에 나는 여러 번 이것을 경고했습니다. 다시금 우리 성경을 열어서 계시록 12장 9절 Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso
O grande dragão, a antiga 12장 9절 큰 용이 se chama diabo, 내어 쫓기니 Satanás, o sedutor. 옛 뱀 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 온 천하를 꿰는 자가라. Então quero chamar a atenção. Ele é 온 천하를 꿰는 자라. no tempo de Apocalipse. 마지막 부분은 읽지 않을 것입니다. 그는 큰 용 계시록 때 그는 옛 뱀입니다. 하와를 속인 E sinceridade. 그의 강교함으로 속인 Pureza devido a Cristo. 하와를 순순함과 진실함에서 벗어나게 했습니다. Ele que se chama 그리스도를 향한 Satanás. O 그 diabo 뱀은 significa acusador. 마귀라고 하고 사단이라고도 합니다. 마귀는 뜻이 Porque aqui no versículo 그 참소하는 자, 형제들을 참소하는 자입니다. salvação, o poder, o reino da e 그 다음 구절에 expulso o acusador de nossos irmãos, 10절, o mesmo que os acusa, 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 우리 형제들을 참소하던 자, 밤낮으로 참소하던 자가 쫓겨났고 o diabo é aquele que está diante 사단은, de Deus, 마귀는 acusando você 마귀는 de dia e de noite. 하나님 앞에서 Não tem descanso, não. 당신을 참소하는 자입니다. Quer convencer 밤낮으로 참소합니다. até chegar- 쉬지 않고 참소합니다. Então ele é o acusador. 그는 Tá? Por isso, irmãos, vamos manter uma consciência. 당신을 멸망할 때까지 하나님에게 참소합니다. 참소하는 자인 것입니다. 그래서 우리는 선한 양심을 가질 필요가 있습니다. Satanás. Satanás significa adversário. Irmão, Satanás 그런 또한 사탄인 것입니다. 사단은 não é um inimigo. 대적자, Está no país. 대적자는 Você vai lutar contra o país. 그 적이 아닙니다. Ele é um adversário. 다른 밖에 있는 적, 밖에 있는 적이 아닙니다. No Congresso Nacional, 이 아드베르사리오, 그것은 안에 있는 것을 말합니다. 우리가 어떤 국회를 볼 적에 situação tem partidos 서로 정치인들끼리 서로 políticos. 반대파가 있습니다. 서로 다른 당들이 있습니다. E Satanás 정치적인 다른 당들이 서로 경쟁자가 있습니다. 그렇기 때문에 이것이 바로 아드베르사리오, 사단이 안에 있다는 것입니다. 버가모 교회 때 그는 교회 안으로 들어왔습니다. 그 안에서 Então, irmãos, aqui fala 반대 일을 하고 있습니다. 반대 편을 듭니다. 그는 ah, 온 세상을 꿰는 자라고 말하면 천하를 꿰는 자인 것입니다. aí, ele diz assim, é aquele que tem a 킴 제임스 버전에서 이렇게 말합니다. 그는 ele tem 능력이 있는데 de enganar o 온 세상을 속이는 능력이 있다. preza. 그는 Não subestime 온 세상을 속이는 능력. o que Satanás pode fazer. 그렇기 때문에 적게 말하지 마십시오. 업신여기지 마십시오. 사탄이 할 수 있는 능력을 업신여기지 마십시오. Para não cair na armadilha. 그리고 또 너무 높이 보지 마십시오. 당신이 강하기 때문에 당신은 사단의 그 괴력에 떨어지지 않을 것이다. 그렇게 말하지 마십시오. 우리는 두렵고 떨림으로써 주님의 임재 앞에 살며 허리띠를 띠고 우리는 사단의 그러한 꿰는 곳에 넘어가서는 안 됩니다. Veja que, 그렇지 않습니까? né? Então vamos 서 있는 자는 넘어질까 조심하라고 말합니다. 그렇기 때문에 이러한 삶을 삽시다. nós caímos 어떻게 이러한 꿰임으로부터 구원받는 것이 무엇이죠? 우리를 속이는 것, 그것이 바로 교회 생활을 사는 것입니다. 우리가 강렬하게 교회 생활을 사합시다. praticando a palavra profética, 선지자의 말씀을 듣고 pregando o evangelho, salvando as pessoas, 선지자의 말씀을 실행하며 vivendo a vida 복음을 전하고 사람들을 구원하며 사람들을 돌보고 교회 생활을 다른 사람을 돕고 살 적에 이러한 방식으로서 우리가 구원을 받는 것입니다. Então assim, essa é 말씀이 우리를 돕고 말씀이 우리를 구원하며 우리를 돕는 것입니다. 이것이 우리의 돌봄인 것입니다. 보호입니다. na versão restauração. 이제 우리가 어디 있죠? É aquele que engana toda a terra habitada. Ele engana. Ele é um enganador. Toma cuidado com ele. 회복력에서는 땅에 속한 모든 자를 속이는 자라고 말합니다. Já falei, né? 그를 조심하시기 바랍니다. Aí, capítulo 2 de Apocalipse 사단의 말에 대한 것을 이미 우리가 설명을 했고 13. 계시록 2장으로 우리가 돌아와서 Conheço o lugar 13절은 이렇게 말합니다. onde habitas, onde está o trono. 내가 어디 사는 것을 내가 아노니 Isso é uma palavra, essa é uma palavra. 거기는 사단의 위가 있는 데라. Habitava num lugar onde era 이것은 강한 말입니다. 버가모 교회는 Satanás. Como é que é isso? 버가모 교회 안에 사단의 위가 있는 데라고 말합니다. 어떻게 이런 일이 있을 수가 Ele é 있습니까? o príncipe desse 사단의 위, 그것은 세상에 있습니다. 그는 이 세상 임금인 것입니다. João capítulo 12, versículo 31. 여기 확신이 없습니까? 그러면
요한복음 12장 31절. GS요. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora 이제 o príncipe 이 세상의 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라. o rei que 그렇기 때문에 nesse mundo, que manda nesse mundo, 임금, 왕, 이 세상을 주관하는 자, 이 세상을 다스리는 자, 바로 사단인 것입니다. já não falarei muito convosco. 14장 30절. O príncipe do mundo, ele nada. 이후로는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상 임금이 오겠습니다. 그러나 저는 내게 관계할 것이 Você quer 없으니 ter alguma coisa com ele? 왕국의 왕과 아무런 관련이 없는 자 그가 사단인 것입니다. Recebeu o favor, 당신이 그와 관련되기를 원합니까? né? Então, irmão, 그러나 버가모 교회는 어떠한 세상의 유익을 받았습니다. 그리고 사단이 들어온 것입니다. do juízo por 요한복음 16장 11절. já está julgado. Efésios 2:2. 심판에 되려 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 에베소서 2장 2절. que diz: Nos quais andastes outrora 거기서 뭐라고 말하죠? 에베소서 2장 2절. príncipe da autoridade 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. ele 여기에 사단의 보좌가 있습니다. 세상인 것입니다. 그는 세상을 주관합니다. 세상의 임금인 것입니다. 6 ali fala o mundo 5:19. 1 João 5:19 ali diz que o mundo inteiro jaz no 요한 o mundo inteiro 1서 5장 19절. 온 세상이 manipula 세상에 두루놓다. com o mundo. 기댔다. 악한 자에게 기댔고 두루놓다. 그 사단이 마음대로 이 세상에서 역사한다는 것입니다. 세상은 사단과 짝을 지었습니다. Isso aí quando eu 요한복음 17장 16절. João 14, 15, 16, 17 내가 para vocês. João 17, né? 저 Versículo 16. 이미 이런 구절들을 읽었는데 이제 요한복음 17장 16절 뭐라고 말합니까? Como também eu não 내가 세상에 속하지 아니함 같이 저희도 세상에 속하지 아니하였나이다. 권서인들이여 당신은 Jesus não era do mundo. 세상에 속하지 않았습니다. Mas no versículo 18, 예수님이 세상에 속하지 않았기 때문인 것입니다. enviaste ao mundo, 18절에 também eu os enviei. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것은 A igreja 것같이 나도 너희를 세상에 보내었고 missão 교회는 세상에 속하지 않았습니다. 그러나 교회에게는 사명이 있습니다. para resgatar 하나님에게 이러한 사명을 받았는데 세상으로 보내심을 받은 da 것입니다. autoridade das trevas, né? Então, nós não somos do mundo, mas 흑암의 권세 밑에 순종하 밑에 있는 자들을 구원하기 위함인 것입니다. 우리는 세상에 속하지 않았지만은 세상에 보내심을 받은 것은 하나님의 모양과 형상대로 창조된 그러한 사람들이 이러한 죄와 사단 밑에 노예로 있는 자들을 우리가 구출하기 위함인 것입니다. a multidão 예수께서 말씀하실 적에 배에서 말씀하실 적에 군중들이 그의 말씀을 들었습니다. barco, 배는 교회를 예표하는 것입니다. as 배는 águas do mar. O mar representa 바다 위에 있습니다. o barco está no 바다는 세상을 예표합니다. 배는 바다 위에 있습니다. o mar estiver dentro 그러나 바닷물이 배 안에 있질 않습니다. funda. 어느 날인가 바닷물이 배 안으로 들어올 적에 Então a igreja 파손되고 mas não 물에 잠길 것입니다. o mundo. 이것이 버가목에게 일어났습니다. 교회는 세상에 있지만은 세상에 속하지 않았습니다. 세상이 교회 안에 있지는 않습니다. Essa união, 그렇기 때문에 이것은 irmãos, 버가목에 일어난 일은 큰 타락인 것입니다. 세상과 짝함은 교회가 파손되었습니다. 그렇게 되므로 ó 사단이 이런 일로 이렇게 역사함으로써 교회를 망치게 한 것입니다. a fim de resgatar pessoas que estão 교회가 세상에
왕국 복음을 전하기 위해서 보내심을 받았습니다. seu amor, amar 세상에 있는 사람과 흑암의 권세 밑에 있는 자들을 unir 아, o mundo. Não estamos aqui 골로새 1장 13절 para tirar as pessoas 그런 세상을 구원함이지 우리가 세상과 연합하기 위함인 것이 아닙니다. 세상에 있는 사람들을 구출하기 위함인 것입니다. Ó Senhor Jesus. 계시록 2장으로 돌아와서 Apocalipse 2, né? Versículo 14. 계시록 2장 Sobre Antipas. Tenho todavia 14절. contra ti algumas coisas, pois que tens 내가 안디바는 나중에 교통할 것입니다. 그러나 Balaão. 내게 두어 Quem foi Balaão? Quem se lembra? 같이 책망할 것이 있으니 Quem se lembra de Balaão? 발람이 누구죠? 내게 발람의 교를 지키는 자들이 있도다. 발람을 기억합니까? 누구죠? Historicamente 누굽니까? aconteceu no livro de Números. Vocês se lembram? 역사적으로 그러한 일이 있었습니다. 그것은 민수기에 나옵니다. 기억합니까? 민수기 23장서부터 23장 24장에 거기서 보여주고 있습니다. Dando ali a 이스라엘 백성이 Jordão 이미 e venceu. 전쟁을 치르고 있습니다. 요단 서쪽에서 Deixa eu ver onde 새 왕을 이겼습니다. venceu contra o rei de Arad, o cananeu, venceu contra o Seom, rei dos 아라디 amorreus, 왕 e contra Og, rei 세옹 아모린 그리고 옥 바상 왕 Moabe. 이 세 왕을 향하여 이겼습니다. 가까이 왔을 적에 모압 근처까지 온 것입니다. 모압 왕이 바락 왕이었는데 그가 두려워하기 시작했습니다. 내가 어떻게 그들을 막을 것인가? Na verdade, Deus 여기 와서 승리하면서 오는 이스라엘 백성을 어떻게 내가 막을 것인가? é que os amorreus 하나님은 não permitiram o povo de Deus passar. 아모레오가 허락을 안 했, 전쟁하기 원하지 않았지만 지나가는 것을 허락하지 않았기 때문에 우리로 하여금 지나가게 하라. 그럴 적에 그것을 막았기 때문에 그들을 친 것입니다. 그래서 모압 왕 바락이 Dos gentios. 놀랬습니다. E ele é um profeta de Deus. 그래서 이방 선지자를 취했습니다. 그는 하나님의 선지자였지만 이방 선지자였습니다. 그 선지자를 사서 이스라엘 백성을 저주하기를 원했던 것입니다. Que é doutrina 그래서 do Balaão. De um lado, 발람의 교훈이 무엇이죠? pessoas 한면으로는 deu dons para elas, e essas pessoas, 사람들인데 os dons espirituais, 하나님이 그들에게 은사를 주었습니다. para fazer a vontade. 영적인 하나님이 그들에게 주는 은사를 사용하여서 Isso é horrível. 그를 Dons, irmãos, é para servir. 부른 사람의 일을 하는 것입니다. 이것은 악합니다. 하나님이 은사를 주었다면 하나님을 섬기기 위함인데 하나님이 우리에게 은사를 주었다면 하나님의 뜻을 행하며 교회를 건축하기 위함인 것입니다. Alguém que o contrata. 그러나 Por isso, irmãos, graças 어떠한 a Deus na obra de Deus, 누구 밑에 있어서 그를 que servimos, irmão, a gente não fica debaixo de ninguém. 고용한 사람 밑에 있는 Ainda bem que não, 우리는 교회 생활 가운데서 né? 우리를 고용하는 Eu não posso ficar 누구 밑에 있지는 않습니다. 어느 누구와 그러한 계약을 하지 않습니다. sujeito ao Senhor só. 누구 밑에 있어서는 안 되는 것입니다. Então, graças a Deus, né? Eu sei de 오로지 주님 밑에만 있어야 됩니다. dons, tal, 주님께 감사합니다. na mão de dois banqueiros, 과거에 banqueiros ali, 다른 지역에서 na obra, mas graças a Deus, 어떠한 사역이 두세 은행인가 모든 사역을 지탱했습니다. 그러나 하나님의 우리에게 많은 은혜를 줌으로 인해서 교회가 헌금합니다. líderes da obra, nós não ficamos na mão de dois, três grandes 우리 milionários. 주님을 섬기는 우리들 교회 인도자들은 Os irmãos 두세 명의 큰 그러한 그 부자들 밑에 있질 않습니다. 주님께 감사합니다. 형제들이 헌금을 하는 têm a 것입니다. vontade de quem nos contrata. Não, graças a Deus é quem Deus 그래서 nos contrata. Então, 우리를 고용하는 사람들의 뜻을 행하는 것이 아닙니다. 하나님이 우리를 고용하는 것입니다. 그래서 발람은 그랬습니다. 그를 고용한 사람의 마음을 위해서 일하기 시작한 것입니다. 그러나 그가 이스라엘 백성을 저주하지 못했습니다. 23장 24장을 보게 되면은 민수기 23장 24장 반대로 이스라엘을 세 번이나 축복한 것입니다. 저주라 그랬는데 축복의 말이 나왔습니다. 더 이상 어찌 할 수 없었기 때문에 민수기 25장을 보게 되면 여기에 겉으로 볼 적에
누가 했다는 것 이름이 나와 있지는 않습니다. 그러한 계략이 누가 했다는 것이 말하지 않습니다. 그러나 발람이 한 것입니다. 25장 Não se preocupe, eu não vou ter como terminar, mas eu vou, assim que eu falar da questão do Balaão, a gente termina. 걱정하지 마십시오. 내가 다 끝낼 수는 없을 것입니다. 그러나 발람을 말하고 끝내기 원합니다. 주예수요. 25장 Depois de Balaão, né, acabar abençoando o povo, no capítulo 25 diz assim: habitando 발람이 Sitim, começou o 이스라엘 백성을 축복한 다음에 25장에 이스라엘이 시댐에 머물러 있더니 그 백성이 모압 여자들과 음행하기를 시작하니라. deuses, e o povo comeu e 이 여자들이 그 신들에게 제사할 적에 백성을 청하여 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 o Balaão 이거 세상과 결혼인 것입니다. 연합인 것입니다. 발람이 ele veio com uma outra estratégia. 이스라엘 백성을 저주하기 위해서 고용되었지만은 저주할 수가 없었습니다. 계략을 바꿨습니다. 그러한 O povo 백성으로 하여금 participar 세상과 음행하게 한 것입니다. ligadas aos ídolos. E Moisés 백성이 com a igreja. 그럼으로써 Então, a 우상의 제물을 먹게 되었습니다. fala 이것이 바로 버가모 교회에 있었던 것입니다. 25장에 누가 발람이 이렇게 계략했다고 말하지 않습니다. 그러나 계시록을 보면 그것을 말합니다. 계시록 2장 Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava, aqui fala que ensinava Balaque 14절 그러나 내게 두어 가지 책망할 것이 있나니 저가 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가리켜 이스라엘 앞에 올무를 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 형제들이여, o que está em André Miller, tá? Ele que escreveu, vou repetir. 여기 내가 이제 읽기 원합니다. Isso 앤드레 밀러가 쓴 것을 da perseguição se exaltou. 역사적으로 Homens 이것은 se cansaram da própria fúria quando receberam 에세료가 크게 핍박했을 적에 não surtiram 그들이 악에 지쳤을 적에 그들의 노력이 어떠한 결과 없다는 것을 알고 sofrimento, perseguição, não é isso? Você 이 세상의 것을 관심을 갖지 않고 핍박 당하고 할 적에 se tornava 더 이상 세상의 것을 관심하지 않습니다. 세상이 어떤 힘이 그들 안에 역사하지 않았습니다. Satanás tem 그래서 outro antídoto. 크리스천들이 핍박을 받으면 받을수록 늘어났습니다. 사단은 이제 옛 방법, 그것이 이스라엘에게 역사한 것입니다. 그것이 민수기 25장에 나오는 것을 말하는 것입니다. 이스라엘이 서쪽에 그 요단 서쪽에 시온 왕과 옥과 세 왕을 Balaão, ao amaldiçoar 발락이 발람을 고용함으로써 이스라엘을 저주하기 원했지만은 하나님이 세 번이나 도리어 축복하는 말을 하게 된 것입니다. 베드로는 거짓 선지자들은 que armou 올바른 길을 벗어나며 발람의 길을 쫓으며 Pedro capítulo 15. Balaão era profeta 불의의 que usou o dom que Deus lhe deu para atender os desejos de 그 발람은 이방 그런 선지자로서 deformações. 그를 고용한 사람의 마음을 행하는 자들인 것입니다. 오늘날 많은 것이 변질되었습니다. 많은 크리스찬들이 그러한 인도자들을 그 고용함으로써 그 목사들이 Consumidor final. 그를 고용한 사람들을 기쁘게 하며 그러한 소비자들을 기쁘게 하는 그러한 말을 전합니다. 우리는 그렇지 않습니다. 우리는 Nós temos que ser fiéis ao que Deus quer falar. 사람의 귀를 가렵게 하는 그런 말을 전하지 않습니다. 우리는 하나님이 전하시기 원하는 말씀에 순수할 필요가 있습니다. 그럴 적에 하나님이 역사하십니다. Coisa ainda para falar. 주예수요. terminar. Eu quero 나는 이제 멈출 것입니다. 아직도 할 말이 많이 있지만 끝낼 수가 없었습니다. 그러나 내가 형제들에게 말하기 원하는 것은 Deus final 우리는 사실 마지막 시대에 살고 있습니다. pode usar. 하나님은 궁극적으로 이제 교회를 Vamos continuar dando para ele essas 전진하게 해서 사용할 수 있는 교회를 갖추고 있습니다.
이런 그 조건을 우리가 갖춥시다. 우리 마음을 준비합시다. 우리의 양심을 바르게 하며 거짓 없는 믿음을 가집시다. 우리는 항상 사랑을 갖고 섬기며 첫사랑을 갖고 첫사랑을 잊어서는 안 됩니다. 우리가 선지의 말씀을 사모하기 때문인 것입니다. 우리는 말씀을 사모합니다. 이것이 모든 것을 분별을 가져오며 이것이 하나님의 뜻을 가져오며 우리에게 방향 제시를 줍니다. 그렇게 하나님의 역사가 우리 가운데 일어나는 것입니다. 또 한면으로서 경고하는 것은 사단은 속이는 자로서 그는 이 세상을 다 속일 능력이 있습니다. 그래서 당신은 느슨하지 마십시오. 참으로 절대적으로 교회 생활, 필사적으로 교회 생활을 사시고 위험한 상태에 놓여지지 마십시오. 당신이 금욕하고 이렇게 할 필요까지는 없습니다. 그러나 영 가운데 사십시오. 육 가운데 드러나지 말고 당신이 떨어질 수 있는 그러한 분위기, 불과 장난치지 마십시오. 불과 장난하는 자는 불에 태워질 것입니다. 우리가 순수함과 우리 마음의 순수함을 지키고 사단은 교회가 정체되기를 원합니다. 머물기를 원합니다. 우리는 하나님의 나라가 이 땅에 임할 때까지 전진할 것입니다. 가나안 좋은 땅에 들어갈 때까지 전진할 것입니다. 우리는 믿음과 우리가 들은 말씀을 섞읍시다. 광야에 떨어지지 않도록 믿지 않는 마음과 순종하지 않음으로 말미암아 반대로 우리는 많은 숫자를 사람들을 왕국으로 이끄는 사역을 하고 있는 것입니다. 하나님 우리에게 준비한 안식 안으로 그러게 우리는 지속적으로 복음을 전합시다. 사람들을 위해서 기도를 계속합시다. 권소인의 일을 행하며 더 청소년들을 더욱더 얻고 교회들이 나가며 어린아이들과 청소년들이 이제 말씀을 전합니다. 얼마나 기묘하게 좋은 일입니까? 돌보는 그물 안으로 사람들을 데려옵니다. 이제 그러한 사람들을 돌보며 교회를 건축하며 음부의 권세가 건축된 교회를 이기지 못할 것입니다. 그럴 적에 우리가 주님의 신부가 되며 계시록 19장에 나오는 그리스도와 연합하게 될 것입니다. 그럴 적에 우리가 하나님의 군사가 되어 적그리스도를 망하게 하며 그의 군사를 모두를 불못으로 집어넣습니다. 사단이 1000년 동안 감금될 것입니다. 그리스도와 함께 1000년 동안 우리가 다스릴 것입니다. 주 예수여, 하나님이 당신의 교회를 축복하시기 바랍니다. 우리로 하여금 단순함과 순수함, 말씀을 사모하며 하나님을 하여금 우리 안에 역사하도록 허락하는 것입니다. 큰 군사를 형성하며 이 땅에 군사를 형성함으로써 우리는 세상과 짝하지 맙시다. 우리는 하나님 편에 있는 것입니다. 우리가 세상에 있지만 세상에 속하지는 않았습니다. 세상에 보내심을 받고 세상에 있는 사람들을 구출합시다. 하나님의 모두를 축복하시기 바랍니다. 아멘.